Hello dear students, today we are going to start our new subject CS 401 Computer Graphics. You all studied the subject Engineering Graphics in the first year. Okay, Engineering Graphics il ningal endayanu cheyirunathu? We are creating some drawings. Then, what do you mean by computer graphics? Computer graphics means we are doing graphics with the help of computer. കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക്കൽ ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ ദിസ് സബ്ജക്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ വി ആർ സ്റ്റഡിങ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഈസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ്, what are the different applications, then what are the input devices, output devices, graphical devices that we can use. Then in the second module we will go to study about some of the algorithms, like the algorithm used to draw a line, the algorithm used to draw a circle, and also some filling algorithms, polygon filling algorithms. Polygon filling algorithm means we are drawing a circle and fill some color inside it. So the second module consisting of algorithms regarding the same. In the third module we are studying about some two-dimensional transformations, that is means like just movement. In the fourth module we are studying about three-dimensional transformations and some other topics. Then in the fifth module we are studying about projections, and in the last module the topic is image processing, some introductory concept regarding the image processing. Okay, let me start. First module, the topics are basic concepts in computer graphics, that means what is computer graphics and what are the applications. Types of graphic devices, that is the input devices and the output devices. Interactive graphic inputs, then raster scan and random scan displays. Okay, the first topic is basic concepts in computer graphics. So the first thing is we have to study what is computer graphics. We already discussed computer graphic means we are producing or creating images using a computer. Producing some images using a computer. Image produce means a new image creation anathu varam, modification or manipulation anathu varam, then finally it is stored. Then after storing ഈ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജസ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഇമേജസ് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഹാർഡ് കോപ്പി പ്രിൻറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലോട്ടർ ഡിവൈസസ് വഴിയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ആവുന്നത്, അല്ലേ? നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഗ്രാഫിക്സ് ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഏതർ ആസ് എ പേപ്പർ നമുക്ക് ഫ്രം പ്രിൻറ്റർ ഓർ പ്ലോട്ടർ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും, അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വീഡിയോ മോണിറ്ററിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വിഷ്വലൈസേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കിട്ടും. സോ computer graphics means producing images using a computer. It includes creation, manipulation and storage of geometrical objects, that is modeling and their images. അതായത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ മോഡൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, ദെൻ അതിനകത്ത് പല പല ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യും. ഈ പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റെൻഡറിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിങ് എല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഫൈനൽ ഒരു ഇമേജ് ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് റെൻഡറിങ്. സോ ക്രിയേഷൻ, മാനിപ്പുലേഷൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് സം ഒബ്ജക്ട്സ്, ദാറ്റ് മീൻസ് മോഡലിംഗ് ആൻഡ് their images, that is the rendering. Then finally display those images on screens or hard copy devices. Okay, the next is what are the different types of computer graphics. രണ്ട് രീതിയിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ഉണ്ട്, ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആൻഡ് നോൺ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റും. നോൺ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് മീൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ലാപ്ടോപ്പിൽ, സിസ്റ്റത്തിൽ ഓർ ടി വിയിൽ കാണുന്ന ജസ്റ്റ് ഇമേജസ്, സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിലിം കാണുന്നു, ടി വിയിൽ എന്തെങ്കിലും ടൈറ്റിൽസ് കാണുന്നു, അതെല്ലാം നോൺ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ജസ്റ്റ് വി ആർ ജസ്റ്റ് വ്യൂവിങ് ഇറ്റ്, വി കനോട്ട് ഡു എനിത്തിങ് ഓൺ ഇറ്റ്, ഇല്ലേ? നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതെല്ലാം നോൺ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ആണ്. ഇനി നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, നമ്മൾ സം ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യും, ആ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ റെസ്പോൺസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ ആയിരിക്കും നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്, ഇല്ലേ? അപ്പോൾ ഗെയിമിംഗ് ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ആയിരിക്കും. സോ ദ ടു ടൈപ്സ് ആർ നോൺ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻട്രാക്റ്റീവ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നോൺ ഇൻട്രാക്റ്റീവ്. എക്സാമ്പിൾസ്: titles or something, whatever we shown in the
TV or computer. So mainly TV. In non-interactive computer graphics, otherwise known as passive computer graphics, the observer or the user has no control over the image. Just view മാത്രമേ ഉള്ളൂ, control അല്ലെങ്കിൽ interaction ഒന്നും ഇല്ല. In the case of interactive computer graphics, there existing a two-way communication between the computer and the user. അല്ലേ, ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോ ഗെയിമൊക്കെ കളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് വിത്ത് സം ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ്. നമുക്കൊരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് കാണും. ആ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമോ, എന്തെങ്കിലും റൊട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കമാൻഡ് ആയിരിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കമാൻഡ് ആയിരിക്കും ജനറേറ്റ് ആവുന്നത്, ഇല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ഫോണിൽ ഗെയിം കളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജമ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കമാൻഡാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ കമാൻഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത സിഗ്നൽ മീൻസ് അഡ്രസ് റിക്വസ്റ്റ് അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റീച്ച് ആവുന്നുണ്ട്. ആ കമ്പ്യൂട്ടർ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഏത് ഓപ്പറേഷനാണോ, അതായത് നമ്മൾ യൂസർ ഒരു കമാൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ, കമാൻഡ് കൊടുക്കുക മീൻസ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രസ് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു കമാൻഡ് ജനറേറ്റ് ആവും. ആ കമാൻഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ അത് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് തിരിച്ച് നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് തിരിച്ച് സ്ക്രീനിൽ കിട്ടും. ഇപ്പോൾ യൂസർ ഇൻബിറ്റ്വീനായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസർ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എന്തെങ്കിലും കാർ റേസിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഗെയിം കളിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലോട്ടും റൈറ്റിലോട്ടും ടിൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ബട്ടൺസ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ്ലായിട്ട് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റിലോട്ടോ റൈറ്റിലോട്ടോ മൂവ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ അതിന് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വിത്തിൻ നാനോ ഓർ മൈക്രോ സെക്കൻഡ്സ് നമ്മൾ ആ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്ത് കറസ്പോണ്ടിങ് റെസ്പോൺസ് അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. Okay, so it involves a two-way communication between the computer and the user. And here the observer is given some control over the image by providing him with an input device, and it helps him to signal his request to the computer. The computer, on receiving the signals from the input device, it can modify the displayed picture. To the user, it appears that the picture is changing instantaneously in response to its commands. He can give a series of commands and each one generating a graphical response from the computer. In this way, he maintains a conversation or dialogue with the computer. One of the famous example or one of the best example is video game. Okay, video game, there is a two-way interaction. User has some control. He will send the commands and computer will understand the commands and corresponding response will be displayed on the screen simultaneously. Okay, അങ്ങനെ two types of graphics ഉണ്ട്. The next important thing is what are the applications of graphics. ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് ഇവിടെ ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ മിക്കപ്പോഴും റൈറ്റ് ഇൻ ടു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് സം ഓഫ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിസൈൻ, ദാറ്റ് ഈസ് CAD, പ്രസൻറ്റേഷൻ ഗ്രാഫിക്സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ആർട്ട്, എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ്, വിഷ്വലൈസേഷൻ, image processing and graphical user interface. The first one is computer aided design or CAD. Okay, നമ്മൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ദ മെയിൻ യൂസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ഈസ് ഇൻ ഡിസൈൻ പ്രോസസ്. ഡിസൈനിങ് പ്രോസസ് മീൻസ് വി ക്യാൻ യൂസ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ഓർ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് software packages for designing buildings, automobiles, aircraft, watercraft, spacecraft, computers, textiles and any product. ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനിഷ്യലി മിക്ക ഒബ്ജക്ട്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു വയർ ഫ്രെയിം മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്ലൈൻ ആയിരിക്കും ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ താഴെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു എയ്റോപ്ലെയിനാണ്, ഇതൊരു കാറിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് വ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അതൊരു വയർ ഫ്രെയിം മോഡലിലായിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇനിഷ്യലി ദ ഒബ്ജക്ട്സ് ആർ ഡിസ്പ്ലേഡ് ഇൻ ദ വയർ ഫ്രെയിം ഔട്ട്ലൈൻ ഫോം. അപ്പോൾ ആ വയർ ഫ്രെയിം മോഡൽ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും? നമുക്കതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ ഫീച്ചേഴ്സും സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് വ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ കാർ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ ഫീച്ചർ കറക്റ്റായിട്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തുവാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുവാണെങ്കിലും അതാ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഷേപ്പിനെ എങ്ങനെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻഎഫക്റ്റീവ്
എന്ത് റെസ്പോൺസാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. So the objects are displayed in wireframe model and it will show the overall structure and internal features of the objects, and it will help the designers to quickly see the effects of interactive adjustments to design shapes. Okay, then there exist many software packages and most of the software packages will provide a multi-window environment. Multi-window means എന്താ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്പിൾ 3 വിൻഡോസ് ഉണ്ട്. 3 വിൻഡോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വിൻഡോയിൽ ഒരു വയർ ഫ്രെയിം മോഡൽ, സെക്കൻഡ് വിൻഡോയിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോഡലിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വ്യൂ, ദെൻ തേർഡ് വിൻഡോയിൽ ഒരു സൈഡ് വ്യൂ. സോ മിക്ക സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജസിലും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യൂ, മൾട്ടിപ്പിൾ വിൻഡോസ് കാണും, ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യൂവിലാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ചേഞ്ചസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ബാക്കിയുള്ള വ്യൂസിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ദ വേരിയസ് ഡിസ്പ്ലേഡ് വിൻഡോസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് to show the enlarged sections or different views of an object. നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എൻലാർജ്ഡ് വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യൂസോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ വിൻഡോസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ സം അതർ യൂസസ് CAD-ൽ അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് ഡിസൈൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സം അതർ വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വാട്ടർ സപ്ലൈസ്, അതർ യൂട്ടിലിറ്റീസ് എല്ലാം നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും റഫ് മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ മോഡൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനകത്ത് തന്നെ ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാഫിക്കൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷേപ്സ് ഒക്കെ കാണും. ആ ഷേപ്സ് എല്ലാം വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു വയർ ഫ്രെയിം മോഡൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ദെൻ ദ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഈസ് ഈ CAD ആപ്ലിക്കേഷൻസിലെല്ലാം നമുക്ക് ആനിമേഷൻസും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇഫ് യു അപ്ലൈ ആനിമേഷൻസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വയർ ഫ്രെയിം ഡിസ്പ്ലേസ്, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ടെസ്റ്റിംഗ് ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് എ വെഹിക്കിൾ ഓർ ദി സിസ്റ്റം. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇതേപോലെ എയ്റോപ്ലെയിൻ ആൻഡ് ദ കാർ ആൻഡ് വയർ ഫ്രെയിം മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഇത് നമ്മൾ ആനിമേഷൻസും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിലൂടെ ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും, ഇല്ലേ? പെർഫോമൻസ് കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ വി ക്യാൻ ഓൾസോ see the interior of the vehicle and also watch the behavior of the interior components during motion. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വയർ ഫ്രെയിം മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ആനിമേഷൻസും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് മീൻസ് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ ഫീച്ചേഴ്സ്, അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ബിഹേവിയർ, ദാറ്റ് മീൻസ് പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി നമുക്ക് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എൻവയോൺമെൻറ്റും ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ദെൻ ആ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എൻവയോൺമെൻറ്റിലും നമ്മൾ ആനിമേഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഡിറ്റർമൈൻ ഹൗ ദ വെഹിക്കിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആർ അഫക്റ്റഡ് ബൈ സർട്ടൻ മോഷൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ ഇവിടെ ഒരു വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. ആക്ച്വലി യൂസർ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെയറിലിരിക്കുന്നു, ദെൻ 2 ഹാൻഡിൽസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, ദെൻ അയാളൊരു ഒന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സ്പെക്ടക്കിൾസ് വെയർ ചെയ്യുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിൻഡോ പോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ് പോലെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഈ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റാണ് കാണുന്നതെങ്കിലും അയാൾ ആ ഒരു സ്പെക്ടക്കിൾസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സെറ്റിങ്ങിലൂടെ കാണുന്ന ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലുള്ള വ്യൂസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വ്യൂസൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ യൂസർ നമ്മൾ ഈ ഹാൻഡിൽസൊക്കെ ഇതിപ്പോൾ JCBയുടെ ഒരു വർക്കിംഗ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ നമ്മുടെ ഡ്രൈവറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ ഈ ഹാൻഡിൽസൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഡൽ ജസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എൻവയോൺമെൻറ്റും കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഈ ഹാൻഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവറിൻ്റെ മുഖത്ത് എന്തൊക്കെ എക്സ്പ്രഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഫേസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആക്കാമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? നമുക്കൊരു വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡിറ്റർമൈൻ ഹൗ ദ വെഹിക്കിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആർ അഫക്റ്റഡ് ബൈ സർട്ടൻ മോഷൻസ്. നമ്മളിപ്പം ഈ ഹാൻഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ ഹാൻഡിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് യൂസറിന് എന്താണോ മൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതേ രീതിയിൽ അയാൾ ഹാൻഡിൽ മൂവ് ചെയ്യും. ഹാൻഡിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന അനുസരിച്ച് ഇയാളുടെ എക്സ്പ്രഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയർ അതെല്ലാം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് വേണമെങ്കിൽ അതെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ്,
നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ വയർ ഫ്രെയിം മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഫൈനലി അതിനകത്തൊരു റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റിംഗ് മോഡൽസും റെൻഡറിങ്ങും എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്ത ഒരു ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റും. വെൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിസൈൻസ് ആർ കംപ്ലീറ്റ് വി ക്യാൻ അപ്ലൈ സം ലൈറ്റിംഗ് മോഡൽസ് ആൻഡ് സർഫസ് റെൻഡറിങ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഫൈനൽ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ്. ഫൈനൽ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് പോലെ വെഹിക്കിൾസിന് ഓട്ടോമൊബൈൽസിൻ്റെയൊക്കെ ഫൈനൽ അപ്പിയറൻസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അഡ്വർടൈസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ അതിന് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ഇനി ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ വലിയ ബിൽഡിങ്സിൻ്റെയൊക്കെ ലേഔട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ലേഔട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ആർക്കിടെക്ട്സും ഡിസൈനേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ലേയേഴ്സ് ഇതേപോലെ ഗ്രാഫിക്സിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ലേഔട്ട്സൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിൻഡോസിൻ്റെ ഡോസിൻ്റെയൊക്കെ പൊസിഷനിങ് എവിടെ വെക്കണമെന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ അവർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഐഡിയ അവർക്ക് കിട്ടും. ദെൻ ആൾസോ നമ്മുടെ ആ ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു വ്യൂ, റഫായിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും കാണുന്നില്ലേ, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വലിയ ബിൽഡിങ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. അതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സിലാണ്. ദെൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടാം. ചില കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഇൻറ്റേർണൽ വാക്ക് ത്രൂ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് നടത്താം. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് architectural designs we will get a appearance of a single building for further study, and also the designers can even go for a simulated walk through the rooms or around the building to get an overall effect of a particular design. നമുക്ക് ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ വാക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിനകത്തൂടെയൊക്കെ നടത്താനായിട്ട് പറ്റും. ദെൻ അതിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് CAD-നകത്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ CAD-ൽ പറയുന്നത് മെയിൻ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈനിങ് പർപ്പസാണ്. നമ്മളുടെ ബിൽഡിങ്സ്, വാട്ടർക്രാഫ്റ്റ്, എയർക്രാഫ്റ്റ്, കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്, ഓട്ടോമൊബൈൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു വയർ ഫ്രെയിം മോഡലായിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വയർ ഫ്രെയിം മോഡലാകുമ്പോൾ ഇൻറ്റേർണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റ് അറിയാനും എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചേഞ്ചസ് അതിന് വരും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ മൾട്ടിപ്പിൾ വ്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മൾട്ടി വിൻഡോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ മൾട്ടി വ്യൂ. ദെൻ നമ്മൾ ആനിമേഷൻസും കൂടി ഇതിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓവറോൾ പെർഫോമൻസ് അറിയാൻ പറ്റും. ദെൻ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബിഹേവിയറൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദെൻ ഒരു വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ മൂവ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് യൂസറിന് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ, യൂസറിൻ്റെ ആ ഒരു ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻസൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും. ദെൻ നമ്മൾ ഈ വയർ ഫ്രെയിം മോഡലിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം തന്നെ അതർ പ്രോസസ്സിംഗ് എല്ലാം പെർഫോം ചെയ്ത്, മെയിൻ പ്രോസസ്സിംഗ്, റെൻഡറിങ് എല്ലാം പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിൽഡിങ്സിൻ്റെ കേസിൽ ഇതുപോലെ ലേഔട്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വ്യൂ കിട്ടാനും ഇൻറ്റേർണൽ വ്യൂസും വേണമെങ്കിൽ ഇൻറ്റേർണൽ വാക്ക് ത്രൂ പെർഫോം ചെയ്യാനും എല്ലാം പറ്റും. ഇതെല്ലാം CAD-ൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ വരുന്നതാണ്. ദ സെക്കൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഗ്രാഫിക്സ്. പ്രസൻറ്റേഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് മീൻസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു റിപ്പോർട്ട്സിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാമാറ്റിക് വ്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. That is, we are producing illustrations for reports or we are generating some slides to use with the projectors. മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റ, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ, മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സയൻറ്റിഫിക്, എക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റേനെ എല്ലാം യൂസറിന് കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഡയഗ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതാണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഗ്രാഫിക്സ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യത്തിൽ കുറച്ച് ഗ്രാഫിക്സും കൊണ്ട്, നമുക്ക് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡേറ്റയിൽ കുറച്ച് ഗ്രാഫിക്സും കൂടെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസാണ് ബാർ ചാർട്ട്, ലൈൻ ചാർട്ട്സ് എക്സെട്ര. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഡേറ്റാസാണ്. ആ ഡേറ്റാസിനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഗ്രാഫിക്കിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ യൂസറിന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഗ്രാഫിക്സിന്. ദെൻ തേർഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആർട്ട്. കമ്പ്യൂട്ടർ ആർട്ട് മീൻസ് വി ക്യാൻ യൂസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ഫോർ പെർഫോമിംഗ് ഫൈൻ ആർട്സ് ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആർട്സ്. ഫൈൻ ആർട്സ് മീൻസ് മെയിനായിട്ടും നമുക്ക് ഫൈൻ ആർട്സ് കൊണ്ട് മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും. കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, മൂവീസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ആനിമേഷൻ വീഡിയോസ്, ഗെയിംസ്, അതൊക്കെയാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആർട്സിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഫൈൻ ആർട്സിൻ്റെ കേസിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സിൽ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് മെനി പാക്കേജസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് പ്രോഗ്രാംസ്, പെയിൻറ്റ് പാക്കേജസ്, CAD പാക്കേജസ്, ആനിമേഷൻ പാക്കേജസ്. പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആർട്ടിസ്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും പെയിൻറ്റിങ്സ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ ദീസ് പാക്കേജസ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ഡിസൈനിങ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഷേപ്സ് ആൻഡ് ആൾസോ ഒബ്ജക്റ്റ് മോഷൻസ് ആൾസോ.
ഓക്കെ, ആനിമേഷൻ പാക്കേജ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആനിമേഷൻ വീഡിയോസൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ കുറേ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ്, ആ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫിക്സുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾസാണ് ഇത്. ഇതേപോലുള്ള ഷേപ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് വി ക്യാൻ യൂസ് സം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് ആൻഡ് ദെൻ കമ്പൈൻ വിത്ത് ദ ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. ദെൻ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസാണ് കാർട്ടൂൺ ഡ്രോയിങ്, പെയിൻറ്റിങ്സ്, പ്രോഡക്റ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്, ലോഗോസ് എക്സെട്ര. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് പ്രോഗ്രാംസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജസിൽ നമുക്കൊരു ഡിജിറ്റൈസർ കാണും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഗ്രാഫിക് ഒരു ഡേറ്റ ടാബ്ലറ്റ് കാണും. നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റത്തിന് പുറത്തായിരിക്കും ഈ ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ ഒരു സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പെൻ ഷേപ്ഡ് സ്റ്റൈലസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും പിക്ചർ, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇതൊരു ഗ്രാഫിക്സ് ടാബ്ലറ്റ്, നമ്മളിവിടെ എന്ത് വ്യൂ ചെയ്താലും യൂസിങ് എ പെൻ ആ ഒരു ഇമേജ് നമുക്കിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. മെയിനായിട്ട് ആർട്ടിസ്റ്റൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള ഡ്രോയിങ്സൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റഡ് ഡ്രോയിങ്സൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതേപോലുള്ള ഡിജിറ്റൈസർ യൂസ് ചെയ്ത് ഡിജിറ്റൈസറിൽ നമ്മൾ എന്ത് വരയ്ക്കുന്നോ അതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കിട്ടും. ഓക്കെ, ദെൻ മോർഫിംഗ് മീൻസ് എന്താ, ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒരു ഫോമിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഫോമിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നു. അതെല്ലാം നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിലൊക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ടി വിയിലൊക്കെ ആഡ്സ് കാണുമ്പോൾ അറിയാം, നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യമേ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് കാണിക്കും, കപ്പിൽ നിന്ന് എന്താ വേറെ ഏതെങ്കിലും പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസൊക്കെ കാണുമല്ലോ, അതെല്ലാം മോർഫിംഗ്. ആ മോർഫിംഗ് എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സിൽ വരുന്നതാണ്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ, ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ വർക്കാണ്. ഒരു ഫ്രോഗ് അതായത് ഹ്യൂമൻ്റെ ഫേസാണ്. ഹ്യൂമൻ്റെ ഫേസ് നമ്മളതിനകത്ത് മോർഫിംഗ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഫ്രോഗ് ആക്കുന്ന ഒരു മോർഫിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വർക്കാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്, നമ്മുടെ വി ആർ ക്രിയേറ്റിംഗ് സം മോഷൻ പിക്ചേഴ്സ്, മ്യൂസിക്കൽ വീഡിയോസ് ഓർ ടെലിവിഷൻ ഷോസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാർട്ടൂൺ ഫിലിംസോ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിംസോ ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും. ഇപ്പോൾ ഈ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് നമ്മുടെ നേരത്തെ പഠിച്ച ആപ്ലിക്കേഷനും ഒക്കെ തമ്മിൽ കുറച്ച് സിമിലാരിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, വീഡിയോസൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫുള്ളി ആനിമേഷൻ സീൻസ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ, അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫിക് സീൻസ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. ചില കേസിൽ നമ്മുടെ ലൈവ് സീൻസ്, ആക്ടേഴ്സ് പ്ലസ് ഗ്രാഫിക് ഒബ്ജക്ട്സും കാണും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജുറാസിക് പാർക്കിൻ്റെ ഫിലിമൊക്കെ കാണുന്നു, അല്ലേ. ജുറാസിക് പാർക്കിൻ്റെ ഫിലിമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ആ കാണുന്ന ഇതെല്ലാം ലൈവ് സീൻസും അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടേഴ്സും ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ കാണുന്ന ഡൈനോസേഴ്സ് എല്ലാം ഗ്രാഫിക്സ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ലൈവ് സീൻസോ ഗ്രാഫിക് സീൻസ് ആർ ഡിസ്പ്ലേഡ് ബൈ ദംസെൽസ്. ചിലപ്പോൾ ആ ഗ്രാഫിക് സീൻസ് മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ, ലൈക്ക് ദിസ്. Okay, sometimes the graphic scenes can be combined with the live scenes and actors. Okay, so the മൂവിങ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഫോർ മേക്കിംഗ് കാർട്ടൂൺ ആനിമേഷൻ ഫിലിംസ്. ദെൻ ഗെയിമിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഫോക്കസ് ഓൺ ഇൻട്രാക്ടിവിറ്റി, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അവോയ്ഡിങ് ദ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ അതർ ട്രിക്സ്. The next is education and training. Education and training means we can use some computer generated models as educational aids. Computer generate ചെയ്യുന്ന മോഡൽസിനേക്ക് നമുക്ക് എഡ്യൂക്കേഷണൽ എയ്ഡ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ താഴെ കാണിക്കുന്ന പിക്ചർ, ഇപ്പോൾ വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒരു വലിയ എക്യുപ്മെൻറ്റാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് ഒരു ന്യൂ കമറിന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർമാറ്റിക് കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റഡ് പിക്ചർ നമ്മൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും, ഇല്ലേ. നമുക്ക് തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് ഫിഗർ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും ഒരു വർക്കിംഗ് ഒരു പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകുന്നതിനെക്കാട്ടിയും ഡയഗ്രാം വെച്ച് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതുപോലെ സോ models of physical systems, physiological systems, population trends or equipments such as color-coded diagrams can be used to which helps the trainees to understand the operations of a particular systems. Then നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് സിമുലേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടീസ് സെക്ഷൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഫോർ ഷിപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻസ്, എയർക്രാഫ്റ്റ് പൈലറ്റ്സ്, ഹെവി എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ്, എയർക്രാഫ്റ്റ് കൺട്രോൾ പേഴ്സൺസ് എക്സെട്ര. അതായത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. ദെൻ ആ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ വിൻഡോയിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കും നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഹൈവേ റോഡ് കാണാൻ പറ്റും. ചില കേസിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഫുള്ള്
സീ ആയിരിക്കും, ഓഷൻ ആയിരിക്കും. ഷിപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻസിനെയൊക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ചില കേസിൽ ഫ്രണ്ടിലിങ്ങനെ സ്കൈ ഒക്കെ ആയിരിക്കും, എയർക്രാഫ്റ്റ് പൈലറ്റ്സിനെയൊക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി എക്വിപ്മെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ആ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി എൻവയോൺമെൻറ്റ്, അതായത് ഈ പോർഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും, ഗ്രാഫിക്സ് ജനറേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. ജസ്റ്റ് ഇതേപോലൊരു മെഷീൻ കാണും, ആ മെഷീൻ കാണും. ഓക്കെ, അപ്പം മെഷീനകത്ത് ഒരാൾ എൻട്രി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഫ്രണ്ടിലത്തെ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലുള്ള വ്യൂസ് ആയിരിക്കും. ഇതൊരു മെഷീൻ, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മെഷീനാണിത്. അതിൽ കയറി ഇരിക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലുള്ള വ്യൂസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ട്രെയിനിങ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടും എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടും എല്ലാം നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റഡ് തിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. Then the sixth application is visualization. Visualization means scientific ഫീൽഡിലും ബിസിനസ് ഫീൽഡിലും എല്ലാം we have to interface with a large, or we have to analyze a large amount of data. ആ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അനലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് ടൈമിംഗ് ആയിരിക്കും, ഡിഫിക്കൽട്ടും ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്കലി വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഐഡിയ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും, ഇല്ലേ? ഈ ഒരു കാര്യമൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ സയൻറ്റിഫിക് വിഷ്വലൈസേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. സോ സയൻറ്റിഫിക് വിഷ്വലൈസേഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് graphical representations for scientific and medical engineering and medical data sets. അതായത് സയൻറ്റിഫിക് ഡേറ്റ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡേറ്റ, മെഡിക്കൽ ഡേറ്റ എല്ലാം നമ്മൾ പിക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഡയഗ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. To check the behavior of certain processes, different fields like engineering, scientists, business, data analyst, etc. need appropriate visualization. This is an example of scientific visualization. Then business visualization means we have to analyze large amount of business, that means industry related, commercial related and non-scientific areas related documents. The next application is image processing. Image processing means computer graphics means we are creating some picture. Image processing means we are enhancing enhancing the picture. That means we are making some modifications to the already created image, and for that we have to apply some techniques. So computer graphics is used to create a picture, and image processing, it applies some techniques to modify or interpret the existing pictures such as photographs, scannings, etc. TV scans, etc. scanned images. So ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മളൊരു ഇമേജ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിയും ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത ഇമേജിൽ സം മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ചെയ്യുക, അതായത് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക, കുറച്ചും കൂടെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ വരുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഇമേജിനെ നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു, ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ആ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഇമേജിനെ സം പ്രോസസ്സിങ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ്. സോ ദ മെയിൻ ടു ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആർ ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രൂവിങ് പിക്ചർ ക്വാളിറ്റി, കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പം ഇംപ്രൂവ് പിക്ചർ ക്വാളിറ്റി മീൻസ് നമ്മൾ മൊബൈലിലൊക്കെ സം ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുത്തു, നമ്മൾ നോർമലി ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഒറിജിനൽ ഫേസ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് B6, 1, 2 ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഫേസിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗി വരുത്താൻ പറ്റും, അല്ലേ? അവിടെ എല്ലാം ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് മെഷീൻ പെർസെപ്ഷൻ ഓഫ് ദ വിഷ്വൽ ഇൻഫോർമേഷൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ കാണുന്ന സംഭവങ്ങൾ, വിഷ്വലി നമ്മൾ കാണുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസിനെ എല്ലാം മെഷീൻ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ റോബോട്ടിക്സിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സ്കാനിങ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വിഷ്വലി കാണുന്ന സംഭവം മെഷീൻ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നു. ആ മെഷീൻ പെർസീവ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജസിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെയെല്ലാം ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ജസ്റ്റ് ഒരു ഇമേജിനെ നമുക്ക് എൻഹാൻസ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാനും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്യുപ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്ന ഇമേജസിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിങ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദെൻ മെയിനായിട്ട് മെഡിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പിക്ചർ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ്, ടൊമോഗ്രാഫി, സിമുലേറ്റിംഗ് സം ഓപ്പറേഷൻസ്, ആൻഡ് ഓൾസോ ഇൻ അൾട്രാസോണിക്സ് ആൻഡ് ദ ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ സ്കാനേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ മെഡിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിക്ചർ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നു. പിക്ചർ എൻഹാൻസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡിജിറ്റൈസ് ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഇൻ ടു എൻ ഇമേജ് ഫയൽ, ഇല്ലേ? നമുക്കൊരു പിക്ചർ എൻഹാൻസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പിൽ തന്നെ ഒരു പിക്ചർ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം. പിക്ചർ എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിനെ ആ ഒരു പിക്ചറിനെ ഇമേജ് ഫയലായിട്ട് നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിലോട്ട് സേവ് ചെയ്യും. അതാണ് ഡിജിറ്റൈസിങ് ദാറ്റ് എ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന്
നമ്മൾ സ്റ്റുഡിയോ പോയി എടുത്തൊരു ഫോട്ടോനെ നമുക്കൊന്ന് എൻഹാൻസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദാറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സേവ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ഇമേജ്, സേവ്ഡ് ആസ് എൻ ഇമേജ് ഫയൽ. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. Then we can apply some digital methods to rearrange the picture parts to enhance some color separations and also improving the quality of shading. So first നമ്മൾ അതിനെ ഇമേജ് ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിങ്സ് എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നത്. Then tomography. That means a technique of X-ray photography which allows the cross-sectional views of the physiological systems to be displayed. അപ്പോൾ എക്സ്റേയിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു ബോഡി പാർട്സിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ വ്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇല്ലേ. എക്സ്റേയിൽ നമ്മൾ ഏത് ബോഡി പാർട്ടാണ് എക്സ്റേ ആണോ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ വ്യൂസ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് കറക്റ്റ് ക്ലിയർ വ്യൂ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദെൻ CT സ്കാൻ, പെറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സ്കാനിങ് കേസസിലെല്ലാം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡിജിറ്റൽ, അവിടെയെല്ലാം ഡിജിറ്റൽ CT സ്കാനിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് CT സ്കാനിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ഡേറ്റ ആയിരിക്കും. സ്കാൻ ചെയ്ത് ഡിജിറ്റൽ ഡേറ്റ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നമ്മുടെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ വ്യൂസിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. അവിടെയെല്ലാം ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദെൻ കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് സർജറി. കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് സർജറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് പർപ്പസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ എയ്ഡഡ് സർജറി എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, ഒരു സർജറി എങ്ങനെ നടത്തുന്നതെന്നുള്ളൊരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ ടെക്നിക്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യലി എന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മൾ സർജറിയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു വ്യൂ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദെൻ അതുപോലെ സർജറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡോക്ടേഴ്സിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം, അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതേപോലെയൊക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ടൊരു ലിംബ് എന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സിൽ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ്ങൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലിംബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ നമുക്കതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആവുമെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇതേപോലെ ആർട്ടിഫിഷ്യലി എന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തൊക്കെ നോക്കാം. അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യത്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് പ്ലസ് ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദി ലാസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഓർ GUI. ദാറ്റ് മീൻസ് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. നമ്മളിപ്പം സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഫോണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമ്മളുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കെല്ലാം യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ പാക്കേജസ് വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ ഇൻ്റർഫേസ്. ദ മെയിൻ കമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് window manager which allows the user to display multiple window areas. To make a particular window active, simply click in that window using an interactive pointing device. ഇല്ലേ, നമ്മുടെ ഗ്രാഫിക് യൂസർ ഇൻ്റർഫേസിൽ വരുന്ന മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡോ ആണ്, മൾട്ടി വിൻഡോ. നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ വിൻഡോ വ്യൂ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ വിൻഡോസൊക്കെ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് വിൻഡോ ആണോ വേണ്ടത് ആ വിൻഡോയിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി, അത് ആക്റ്റീവ് ആവും. അതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ആൾസോ നമ്മൾ ഈ മെനൂസും ഐക്കൺസും ഒക്കെ കാണുന്നതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് ആണ്. മെനൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ടെക്സ്റ്റൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും. ഐക്കൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടെക്സ്റ്റൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സിമ്പിൾസ് ആയിരിക്കും. ഐക്കൺ മീൻസ് സംതിങ്, ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രാഫിക്സ് തിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക് ദ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓപ്ഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ്സ്. ഇല്ലേ, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ഓപ്ഷനാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സിമ്പിളായിരിക്കും. അപ്പോൾ പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷനെ ബേസ് ചെയ്തൊരു സിമ്പിളായിരിക്കും ഐക്കൺസിനകത്ത് വരുന്നത്. അതില്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് സിമ്പിളായിരിക്കും. അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ഐക്കൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്രീൻ സ്പേസ് കുറവാണ് ടെക്സ്റ്റൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനെ കാട്ടിയിട്ടും. ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നതിനെ കാട്ടിയിട്ടും REGയുടെ ആ ഒരു നമ്മളിപ്പം രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുവാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ രജിസ്റ്ററിന് നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ വല്ലതും യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, ഇതിങ്ങനൊരു സിമ്പിൾ വല്ലതും യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും സ്പേസ് കുറച്ച് മതി, സ്ക്രീൻ സ്പേസ് കുറച്ച് മതി. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ, കുറച്ചും കൂടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ മെനൂസ് മീൻസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആൻഡ് ഐക്കൺസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് CAD. ദെൻ സെക്കൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഗ്രാഫിക്സ്. പ്രസൻറ്റേഷൻ ഗ്രാഫിക്സിൽ നമ്മൾ ഇതേപോലുള്ള ചാർട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടർ ആർട്ട് മീൻസ് നമുക്കതിനകത്ത് പെയിൻറ്റിങ്സ്, ഡിജിറ്റലായിട്ട് പെയിൻറ്റിങ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം.
മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആർട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, അതല്ലെങ്കിൽ കാർട്ടൂൺസൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ മോർഫിംഗ് ഉണ്ട്. എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് മീൻസ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ മൂവീസ് അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോസൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, ഗെയിംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, കാർട്ടൂൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രെയിനിങ് പർപ്പസ് മീൻസ് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷണൽ എയ്ഡായിട്ട് മോഡൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റഡ് മോഡൽസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ട്രെയിനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ, ദാറ്റ് മീൻസ് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ദെൻ വിഷ്വലൈസേഷൻ, ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡേറ്റയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അത് ഇതുപോലെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അവിടെ നമ്മൾ ഗ്രാഫിക്സ് യൂസ് ചെയ്യും. ദെൻ ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. ഇമേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ്. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ആൾ ഓഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ചോദിക്കുന്നതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. നിങ്ങൾ മെയിൻ ഹെഡിങ് പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾ എഴുതും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.